बिलावल महला पंजवा। ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिरद हमारे राम कार दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा पेटिया जन बंड बनाई, राम नाम औकत दिया एक आले बुलाई रहाओ। राख लिए दिन रखन हार, सब व्याध मिटाई, कौ नानक कृपा पई, प्रभ पे सहाई। बिलावल महला पंजवा। अपने बालक आप रखियन, पार ब्रह्म गुरुदेव, सुख शांत सहज आनंद भय, पूरन पई सेव रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभु आप, रोग मिटाए जीवालियन, जाका वाड प्रताप। दोख हमारे बख्शियन, अपनी कलतारी, मन वांछित फल दित्योन, नानक बलहारी। बिलावल महला पंजवा। ताप लाया गुर सिरजनहार, सतगुर अपने को बल जाई, जिन पैज रखी सारे संसार रहाओ। कर मस्तक तार बालक रख लीनो, प्रभ अमृत नाम महारस दीनो। दास की लाज रखै मेहरबान, गुरु नानक बोले दर गए बलवान। बिलावल महला पंजवा। ताप आप तेरा के आप, शीतल पे गुचल नी लागे, राम नाम हृदय में जाप राओ। कर कृपा हस्त प्रभ दीने, जगत उदार नवखंड प्रताप। दुख बिन से सुखनंद प्रवेशा, कृष्ण बुझी मन तन सच खराप। अनाथ को नाथ शरण समर्था, सगल सृष्ट को माई बाप। भगत वचल पै पंजन स्वामी, गुण गावत नानक आलाप। सोठ महला पंजवा। कर स्नान सिमर प्रभ व्यापना, मन तन पय अरोगा। कोट विघ्न दाते प्रभ सरना, प्रगटे पले संजोगा। प्रभ बाणी सब सुभाख्या, गावो सुनो पढ़ो नित पाई। गुर पूरै तू राखिया रहाओ, साचा साहिब अमित वडाई। भगत वचल दयाला, संतां की पैज रखदा आया, आद बिरद पाला। हर अमृत नाम पूजन नित पुंचो, सर्व वेला मुख पावो। जरा मरा ताप सब नाठा, गुण गोबिंद नित गावो। सुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्व कला बन आई। प्रगट पई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वडियाई। सोठ महला पंजवा। सूख मंगल कल्याण सहज तुन, प्रभ के चरण निहारिया। राखन हारै राखियो बारक, सतगुर ताप उतारिया। उबरे सतगुर की शरणाए, जाकी सेव न बिरथी जाई रहाओ। कर में सूख बाहर तुम सूखा, प्रभ अपने पै दयाला। नानक बिघन न लागै को, मेरा प्रभु होआ कृपाला। सोच महला पंजवा। गए कलेश रोग सब नासे, प्रभ अपने कृपा तारी। आठ पैर आराध हो स्वामी, पूरन काल हमारी। हर जियो तू सुख संपत रास, राख ले पाई मेरे को। प्रभ आ गए अरदास रहाओ, जो मांगो सोई सोई पावो। अपने खसम परोसा, कहो नानक गुर पूरा पेटियो। मिटियो सगले अंदेसा। सोरठ महला पंजवा। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सला दुख मिटाया। ताप रोग गए गुर बचनी, मन इच्छे फल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता, करण कारण समरथ स्वामी। पूरन पुरख विदाता राव, आनंद विनोद मंगल गुण गावो। गुर नानक कहे दयाला, जय जयकार कहे जग पीतर। हुआ पार ब्रह्म रखवाला। सोरठ महला पंजवा। दुत गवाया हर प्रभ आपे, सब संसार उबारिया। पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, अपना बिरद समारिया। कोई राजे राम की रखवाली, सुख सहज आनंद गुण गावो। मन तन दे सुखाली राव, पदत उदाहरण सतगुर मेरा। मोह तिसका प्रवासा, बख्श ले सब सच्चा साहिब। सुन नानक की अरदासा। सोरठ महला पंजवा। बख्शिया पार ब्रह्म परमेश्वर, सगले रोग बितारे। गुर पूरे की सरनी, उबरे कारज सगल सवारे। हर जन सिमरिया नाम आधार, ताप उतारिया सतगुर पूरै। अपनी कृपा तार रहाओ, सदा आनंद कर रहे मेरे प्यारे। हर गोबिंद गुर राखिया, बड़ी वड्याई नानक करते की। साच शब्द सत पाखिया। सोरठ महला पंजवा। कहे कृपाल स्वामी मेरे, तिस साचे दरबार। सतगुर ताप गवाया पाई, ठांड पई संसार। अपने जी जंत आपे राखे, जमे कियो हटतार। हर के चरण जिरे उतार, सदा सदा प्रभ सिमरिय पाई। दुख किल बिख काटन हार रहाओ, इसकी सरणी उबरै पाई। जिन रचिया सब कोए, करण कारण समरथ सो पाई। सच्चा सची सोए, नानक प्रभु ते आइयै पाई। मन तन शीतल होए। सोरठ महला पंजवा। संतो हर हर नाम ते आई, सुख सागर प्रभ विसरो नाही। मन चिंदेड़ा फल पाई राव, सतगुर पूरै ताप गवाया। अपनी कृपा तारी, पार ब्रह्म प्रभ पै दयाला। दुख मिटिया सब परवारी, सर्व निदान मंगल रस रूपा। हर का नाम आधारो, नानक पत राखी परमेश्वर। उदरिया सब संसारो। सोरठ महला पंजवा। मेरा सतगुर रखवाला हुआ, तार कृपा प्रभात दे राखिया। हर गोबिंद नवा निरोया रहाओ, ताप गया प्रभ आप मिटाया। जन की लाज रखाई, साध संगत ते सब फल पाए। सतगुर कह बल जाई, हलत पलत प्रभ दो मैं सवारे। हमरा गुण अवगुण ना विचारिया, अटल बचन नानक गुर तेरा। सफल कार मस्तक तारिया। सोरठ महला पंजवा। जी जंत्र सब तिसके किए, सोई संत सहाई। अपने सेवक की आपे राखै, पूरन पई वडाई। पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल, गुर पूरै पूरी सब राखी। होए सर्व दयाल रहाओ, अंत नानक नाम ते आए। जी प्राण का दाता, अपने दास को कंठ लाए राखे। ज्यों बारक पित माता। सोठ महला पंजवा। ठांड पाई करतारे, ताप छोड़ गया परवारे। गुर पूरै है राखी, शरण सचे कीता की।
परमेश्वर आप हुआ रखवाला, शांत सहज सुख खिन में उपजे, मन हुआ सदा सुखाला रहाओ। हर हर नाम दियो दारू, तिन सगला रोग बिदारू, अपनी कृपा तारी, तिन सगली बात सुवारी। प्रभ अपना बिरद समारिया, हमरा गुण अवगुण ना विचारिया, गुर का शब्द कयो साकी, तिन सगली लाज राखी। बोलाया बोली तेरा, तू साहिब गुणी गेरा, जप नानक नाम सच साखी, अपने दास की पैज राखी। बुलाया बोली तेरा, तू साहिब गुणी गेरा, जप नानक नाम सच साखी, अपने दास की पैज राखी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले नमस्ते गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, ए वेला बख्शिंदा, इस घड़ी च हमारा साथ देनंदा, बहुत बहुत शुक्राना। और सभी संगत को जी आया नु, सभी संगत का शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगन जूम प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबका शुक्राना है हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस औखी घड़ी में सबके लिए प्रे करने के लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना है। टूटे ना कोई और सितारा, दुआ करें, बिछड़े ना कोई हमसे हमारा, दुआ करें। तूफान है तेज, कश्तियां सबकी भंवर में है, सबको मिले किनारा, दुआ करें। संगत जी, इसी के साथ हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। ये इतनी टेंशन है सब जगह, और ये वेला निकालना, और इस वेले में गुरुजी हमें बख्श रहे हैं कि ये टाइम की बैठ के आप सेवा सिमरन करो, सत्संग करो, ये बहुत बड़ी दात है। तो मुश्किलें सब जगह है, सबके साथ है। मेरी यही सबसे गुजारिश है, सिमरन और सेवा और सत्संग का टाइम निकालिए, और गुरुजी की मेहर सब पे बरसे, यही मेरी प्रार्थना है सबसे। और आज हमारे साथ ओम आंटी हैं, जो गुरुजी की बहुत ब्लेस संगत है और पुरानी संगत है। हम उनको इनवाइट करेंगे। पहले मैं सुरेश वासन अंकल जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आए और वो 2 शब्द कहें। सुरेश वासन अंकल, ओवर टू यू। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। कनिका आंटी, आंटी जरा चेक कर लीजिएगा कि ओम आंटी आ गई हैं। जी, जय गुरु जी। मैं आपके साथ थी शुरू से। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी ओम आंटी। थैंक यू। जय गुरु जी। आपका स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल फेसबुक ग्रुप की तरफ से आपका स्वागत है। जय गुरु जी। ओवर टू कनिका आंटी। थैंक यू सुरेश अंकल। शुक्राना गुरु जी का, हर पल का शुक्राना। शुक्राना ओम आंटी आपका, आज हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगन जूम प्लेटफॉर्म पे जुड़ने का। वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव यू आंटी। हम बहुत ईगली वेट कर रहे हैं, आपने गुरु जी के साथ टाइम बिताया है, तो प्लीज आज हमें सब कुछ सुना दीजिएगा। गुरु महाराज की कृपा से हम भी धन धन हो जाएं, गुरु जी की कृपा हम सब पर बरसे, सब पर बरसे। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। थैंक यू। जय गुरु जी। थैंक यू वेरी मच संगत जी फॉर गिविंग मी दिस सेवा। और आज तो मेरा डबल ऑनर है, महाराज ने आज मदर्स डे पे हमें यहाँ पे इकट्ठे किया, बुलाया, मुझे ये सेवा बख्शी है। हम तो कौन मदर है, मेरे बच्चों की असल माई बाप तो गुरुजी है, हमको तो गुरुजी ने ऑनर दिया हुआ है कि हम उनको उनकी मदर है। असल में तो गुरुजी बच्चे पालते हैं। और मैं आपके साथ बहुत सारे सत्संग शेयर करूंगी। मैं सिंगल पेरेंट हूँ काफी देर से, और सारे अंग संग सहाय गुरुजी 24/7 मेरे साथ रहे हैं इस जर्नी में अभी तक। और मैं सॉरी, मैं पंजाबी में स्विच करती हूँ। संगत जी 1996 लाइक 1996 में गुरुजी ने सानू चंडीगढ़ बुलाया 33 सैक्टर च 33 सैक्टर च ते ਅਸੀਂ 1995 ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਨਵੰਬਰ ਚ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀ। ਔਰ 96 ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਚ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭੁਲਾਤਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੀ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਟਵਾਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 33 ਸੈਕਟਰ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਰਿਚ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਈਡ ਦੀ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਾਊਡ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ। ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਲਿਟਰਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਆਤਮਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਮਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਪੈਕਟਸ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ 200-250 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 14-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰਾਵ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਬੀਮਸ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸੰਗਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਈਜ਼ੀ ਚੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਚੇਅਰ ਸੀਗੀ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ এনवायरमेंट 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਈਜ਼ 'ਚੋਂ ਵੇਵਸ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਰੇਜ਼ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਸ 'ਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਦੇ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੜਕਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਮੈंने अपना ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ मैंने अपना ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਿਆ। ਮੈंने ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਗੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਿਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗੇ, ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਆਸਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਲੱਗੀ ਸੋਚਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀਡ ਘਰ ਦਿਖਿਆ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਦਿਖੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਿਖੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, 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 ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਬੰਨ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਂ ਭਾਈ, ਸੋਚ ਲਿਆ?" ਮੈਂ ਕਿਹਾ, "ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ।" ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, "ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ?" ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਬਣੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ, "ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।" ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, "ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ।" ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, "ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਓਦਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਿਲੇਗੀ।" ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ?" ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, "ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।" ਕਹਿੰਦੇ, "ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ।" ਸੰਗਤ ਜੀ, 1% ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ, 1 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਆ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬਿਲੀਵ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਸੌਫਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ 'ਚ ਉਮੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਚਨ ਹੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਏਕ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਿਊਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਐਕਿਊਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਉਦਣ ਲਗਾਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਰਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਕਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਂਟੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਮੋਰੀ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਪ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ 70 ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਣੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 70 ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ। 200 250 ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰਸਨਲੀ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, "ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਇਓ।" ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਖਵਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਉਸ ਸੰਤਾਪ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਉਸ ਦੁੱਖ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਇੰਨੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਕੀ
ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਇੱਕਦਮ ਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੰਕਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਆਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬੁਤ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਕ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਅੰਬੀ ਕੱਚੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਚਟਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੈਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਵੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਸਟਮਕ 'ਚ ਚਲਾ ਜੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੰਬ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਦਬਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਆਲੋਚਨਾ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਯੰਗ ਲੜਕੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਰਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਬਾਉਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਵੀ ਇਹ स्वामी जी, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਰਨ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣ। ਮੈਂ ਸਮਾਜਿਕ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਲੀਲਾ ਰਚੀ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜੂਠੇ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਕੈਨ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਠੇ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਸਭ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਣੱਤ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਿਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਲੇਵਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੇਓੜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਣੀ, ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਰਡਸ 'ਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਪੀਣ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਬਾਡੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਗਲਾਸ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਸੀ, ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਿਚਨ 'ਚ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਸੋਪ ਨਾਲ, ਅਲੱਗ ਸਪੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਲੱਗ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸਪੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਓਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਰੀਅਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮਾਡਰਨ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਸਟੀਲ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰੋਸਿਲ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਾਹ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਲੇਟ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੋਰੋਸਿਲ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਤੂਫਾਨ ਸੀਗਾ। ਦੇयर इज अ ਰੀਜ਼ਨ, ਕਿ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੜੇ ਤੂਫਾਨ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੇ ਥਰੂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤੜਫਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਤੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਵਰਡਸ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਜਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਐਸ਼ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਭੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਭੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਖਰਬਾਲ ਟਵਾਣਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਸ ਪਟਿਆਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਨਛੂਈ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਦੁਬਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਰੀ ਦਾ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੱਫ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਂਟਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਗੋਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਘਰ ਸੀਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੈਂਟ ਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਰਸ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਰ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੰਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ
ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਹਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਉਹ ਕੌਣ ਸੰਗਤ ਸੀਗੇ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮਾਨਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਓਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਯਾਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਔਰ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਘੁਲ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਗਤ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਫਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੌਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕੌਣ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੇਅਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਏਦਾਂ ਕਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਿਟਰਲ ਸੈਂਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਮੌਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹੈ ਕੁਰਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਪਾਸਕ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਰੂਹਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਯਾਤਰਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਚਰਨ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਦਾਂ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਰੂਲਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ 3 ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਚਾ, ਮਨਸਾ, ਕਰਮਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਵਾਚਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਕਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮਨਸਾ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਛਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਐਂਡ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ
ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ 2 ਇੱਛਾਵਾਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵਿਦਿਨ 6 ਮੰਥਸ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ 1% ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਕਾਰ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਲਾਈਫ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੀ ਚਲਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ US ਆ ਜਾ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਉਸ ਵਕਤ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ UGC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚ ਗਈ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚ ਬੁੱਕਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈਂਡ ਕਰ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੀ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ US ਚ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮ ਚ ਮੰਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਿਪੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। 14 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ US ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਐਸੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੰਕਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ US ਆ ਗਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮਾਜਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਪ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਸੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਸੀ, ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ। ਓਨੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਆਏ ਔਰ ਓਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਸੀਗੀ, ਬਾਹਰ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਫ ਐਂਡ ਔਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 3-3 4-4 ਦਿਨ। ਐਂਡ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ AC ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਰਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ AC ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਹਵਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਹਵਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੈਨ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਇਟ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ এনवायरमेंट ਮਹਿਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੂਮ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੂਮ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਵਾਪਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲਟਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਆਫਰ ਦੇ ਦੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 2 ਪਿਛਲੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਰੀਅਲਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਫਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਈ। ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬਿਲੀਵ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਘਰ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਦੇਖੇ ਆਫਰ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜੀ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਫਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਬਜਟ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਡਬਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਐਸ ਮਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ 2016 ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ 3.5 ਸਾਲ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਈ ਬੀਨ ਔਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਵੀ ਈਚ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਤਲਬ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, 40-45 ਤਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨੰਬਰ 1123 ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਟੋਟਲ 7 ਆਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਭ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਚ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਉਤਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੂਗਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਆਈ US 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 7 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਇਓ, ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਲਮੋਸਟ 25-30 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ 20 ਇਅਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ। 5-7 ਹੋਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਡਾਂਟ ਲਗਾਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰੌਂਠਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਓ ਪੇੜ ਦੇ ਨੀਚੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੁਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਲਗਾਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪਈ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਟਾਪ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉੱਠੀ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਰਤੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ। ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਰਤਨ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਪੂਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਨੀ ਦੇਰ ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਂਟੀ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੋਸ਼ੀ ਆਂਟੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਸਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਜਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤੜਫ ਕੇ ਰੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਭਾਵ ਚ ਰੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੀ ਵਾਸ ਸੋ ਯੰਗ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟਾਰ ਗੇਜ਼ਰਸ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੇ ਲਿਲੀ ਦੇ ਫਲਾਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਬੁਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉੜਦੀ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਹੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੜ ਕੇ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼, ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਸਟਨ, ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਿਊਸਟਨ ਜਾਂ ਡੈਲਸ ਜਾਂ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ, ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ, ਜਾਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ, ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ, 3.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀ ਡਰਾਈਵ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਕਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਾਈਟ ਆਫ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਤਸੰਗ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੁੜਦੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਗਤ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਬਖਸ਼ੇ। ਤਾਂ ਇਹ 2016 ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਚ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ
ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਡਸ 'ਚ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਫੈਬਰਰੀ 'ਚ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਐਕਸ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਲੀਗਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਡਰੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ WhatsApp ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਟਾਈਪ ਹੋਇਆ ਆ ਗਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ JAO। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾਓ। ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਆ। 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ WhatsApp ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਵਾੜੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਡੇਜ਼ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਟ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਆ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਵੀ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉਦੋਂ ਮੰਡੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੋਸਾ ਮੱਠੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਠੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਡੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮੌਜ ਕਰਨੀ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸਲੀ ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਸਮੋਸੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੀ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਸਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਮੋਸੇ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਮੋਟਾ ਸਮੋਸਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਆਸਕਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫॉर ਅ ਫੈਟ ਸਮੋਸਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਸਮੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਚੋਇਸ ਦਾ ਸਮੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਉਸ ਟ੍ਰਿਪ 'ਚ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਜਲੰਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰ ਦਾ ਲਾਸਟ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਟੂਰਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰਸਤੇ, ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤ ਆਊਗੀ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਸ ਟ੍ਰਿਪ 'ਚ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਫਸਟ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ,
ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੇ ਘਰ। ਸਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਇਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ US 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਗॉड ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭ ਹੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, WhatsApp ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੈਂਡਮ ਪਲੇ ਤੇ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਔਰ 21 ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੇਟਰਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਪਵਾਤਾ। ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਕਰਾਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਲੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਲਾਤੀ। ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਓਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਓਮ ਦੀ ਵੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਓਮ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਲੂ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕਦਮ ਉੱਪਰੋਂ ਏਦਾਂ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਬਿਖਰ ਕੇ ਓਮ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਇੰਚ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਓਮ ਮੇਰੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਓਮ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਤੇ ਓਮ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੜਕਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਟਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਪਰ, ਮਸਟਰਡ ਸੀਡਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਤੇ ਓਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬਣਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਓਮ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਐਸਾ ਚੱਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ WhatsApp ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਸਕਾਈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਜਲ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਪਰ ਓਮ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਲੈਣ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਰ ਕੇ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਓਮ ਆਂਟੀ ਰੱਖਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਓਮ ਆਂਟੀ ਪਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਸਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਨਰ ਲਿੱਤਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 2018 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਣਾ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜ਼ੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉਤਰ ਕੇ ਕਾਰ ਚੋਂ ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਬਾਥਰੂਮ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਪਿਛਲੇ ਡੋਰ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ 15-20 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਵੋਮਿਟਿੰਗਸ ਔਰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਬਾਥਰੂਮ ਬਸ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਬਟ ਉਸ ਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਾਇਕ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਆਫ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਫੋਨ ਤੇ ਖੋਲ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਏਦਾਂ ਵੀ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਘਰੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਵਿਦ ਮਾਈ ਡਾਟਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਹੀ ਸੈੱਲਫੋਨ 'ਚ ਲਾਈਟ ਆਫ ਡਿਵਿਨਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿਵਿਆ ਆਬਾ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਆ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਔਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2016 ਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਡੁਗਰੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲਿੱਤਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹਿੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਸਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪ ਬਣਾਈਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੈਜੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰਾਈਟ ਚਾਂਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉੱਪਰ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੇ ਪੀਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜੇ ਬਲਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਮੰਮਾ ਇਹ ਲਾਈਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਲਾਈਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਟ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਮੰਨਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਹਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਨਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਇਆ ਮਦਰਸ ਡੇ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੇਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੋਗੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਛੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਲੱਗੂੰਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ करना दिलों। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, बहुत बहुत शुक्राना आंटी। नहीं, गुरु जी का शुक्राना। आपकी सत्संग में आंटी फूल बरस रहे थे, मोती बरस रहे थे, इतना सुंदर सत्संग। और इसी सत्संग में आज आपको मैं बताती हूँ, इट्स नॉट कॉन्सिडेंस, इट्स अ ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी। टुडे इज मदर्स डे, सत्संग करने वाली सिंगल मदर, एंड जो मैं हूँ, मैं भी सिंगल मदर हूँ, जो आज गुरु जी ने मेरे से सेवा ली, एंकरिंग की। तो जब आपने शुरू करा ना आंटी, आई सेड ओ माय गॉड गुरु जी, यू नो आई नीड यू टुडे, आई एम वेरी डिस्टर्ब फ्रॉम लास्ट 1 वीक। सो देखो, मतलब आपकी प्लानिंग नहीं है। और सेम आंटी जो आप वर्डिंग बोल रहे थे कि हम नहीं पाल रहे अपने बच्चों को, गुरुजी पाल रहे हैं, गुरुजी पाल रहे हैं इन बच्चों को। मेरे साथ भी सेम सत्संग है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, गुरुजी पाल रहे हैं, और वो कैसे इनका काम करते हैं गुरुजी नोस। तो थैंक यू आंटी, आज इतना मैं इतनी धन्य हो गई आपका सत्संग सुन के। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। गुरुजी की महिमा, हम हमारी सेवा भी नहीं, गुरुजी हमें सिर्फ मेवा देते हैं। बस आंटी, बहुत बहुत मतलब एक सुकून, एक बड़े दिन से एक वो डिस्टर्बेंस हो, जो आज सुकून गुरुजी ने सत्संग सुना के दिया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आई डोंट हैव अ वर्ड्स टू एक्सप्लेन यू। थैंक यू आंटी। जय गुरुजी आंटी। मैं सुरेश अंकल को आमंत्रित करूंगी, वो 2 शब्द कहें। अंकल, ओवर टू यू। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। कनिका आंटी, तृप्ता कपूर आंटी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। एबी आंटी। जय गुरु जी। मेरा तो दिल नहीं भरता आपके सत्संग, गुरु जी के सत्संग वो एक्सपीरियंसेस कह लो, मेरा तो हमेशा ही भूख लगी रहती है जी। और एबी आंटी दिखती है मेरे को हर समय सत्संग के लिए। तो शुक्राना गुरु जी का, इतनी प्यारी सोल से मिलवाने का और इतने प्यारे सत्संग सुनवाने का। गुरु जी से दुआ है मेरी संगत जी के मैनू इदा ही हाका पैन गुरु जी दरबार च, इदा ही हाका पैन कि मुझे ऐसी आवाजें पड़े गुरु जी के दरबार से। मालिक एवें ही रहमत बरसांदा रहे, साडे कन्नां च भी ये आवाज आंदी रहे सोहनी सोहनी सत्संग दी, और असी भी सुन के निहाल होंदे रहिए। और फिर एक बारी फिर जरूर असी एक रखांगे सत्संग दा, और बड़ियां ब्लेसिंग्स हर सत्संग विच मिलदी है। तो शुक्राना मेरे मालिक दा, शुक्राना। जय गुरु जी। ओवर टू सुरेश अंकल। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी ओम आंटी। जय गुरु जी अंकल, थैंक यू। ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਬਲੈਸ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਡਿਵਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਕਲ, ਸਾਰਾ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਯੂ ਨੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾਈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲ ਤੇ ਕਿਵਾੜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਦੇਤਾ। ਸੋ ਮਾਫੀ ਦੇਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਥਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। जय गुरु जी। सभी संगत को हैप्पी मदर्स डे। गुरु जी आपको हैप्पी मदर्स डे। आप ही हो करता धरता, हमें तो आप बस नीचे भेजते हो रोल्स अदा करने के लिए। हमारी डोर, हम तो कुछ पुतली हैं, आप हमारी डोर संभाले हुए हो। तो प्लीज गुरु जी हम सबको बख्शो,
सुख की ठंडी छावा दो गुरु जी, सब दे घर सब दे मापियो सुखी रहे, सब दे बच्चे सुखी रहे गुरु जी, यही अरदास है मेरी थोड़े कोलों। सो आई जस्ट ओवर टू अमन अंकल, हम अब मंत्र जाप करेंगे संगत जी, उसके बाद हम सब आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप सबसे, अगर कोई संगत है जिनको कन्नड़, उर्दू, उड़िया, कश्मीरी, मणिपुरी लैंग्वेज की कोई संगत हो तो प्लीज हमसे कनेक्ट कीजिए, सुरेश वासन अंकल जी से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग 13 इंडियन रीजनल लैंग्वेज और 12 इंटरनेशनल लैंग्वेज वी आर ट्रांसलेटिंग गुरुजी बायोग्राफी। सो जो सेवा करना चाहते हो इन लैंग्वेज में प्लीज सुरेश वासन अंकल जी से कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू गुरुजी। अब हम सब आज्ञा लेंगे। अमन अंकल प्लीज सबको अनम्यूट कर दीजिए। दोबारा मिलने के लिए, दोबारा सत्संग के लिए संगत जी हम लोग आज्ञा लेंगे गुरुजी से कल फिर मिलने के लिए। जय गुरु जी। अमन अंकल आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी कनका आंटी। अमन अंकल सबको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। अनम्यूट कर सकते हैं सारे अपने आप, आई थिंक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, बाबा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुड नाइट गुरु जी, गुरु जी आई लव यू गुरु जी, जय गुरु हैप्पी जी। मदर्स डे गुरु जी। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू एबेला बख्शिंदा, सत्संग बख्शिंदा। थैंक यू गुरुजी। जय गुरु जी। आगे दीजिए गुरुजी। जय गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। थैंक यू महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।